हाँ जी बेटा, ये अपना जिहड़ा हैगा 19 अक्तूबर का लैक्चर है जिस दे विच आपां क्वांटिफायर्स दे बारे पढ़ांगे। लॉजिक एंड क्वांटिफायर्स अपना चैप्टर चल रहा सीगा जिस च आपां लॉजिक बारे पढ़ चुके हैं। तो अपना लास्ट टॉपिक जिहड़ा हुण हैगा वो क्वांटिफायर हैगा। क्वांटिफायर की हुंदा है? क्वांटिफायर दे विच की आपां क्वांटिटी आ जाती है। क्वांटिटी दे विच की है आपां दो चीज़ों के बारे पढ़ना बेटा। ये मैं तुहानूं क्लीयर करदा। सब तो पहला तो आप दो चीज़ां पढ़ांगे, देयर एग्जिस्ट ते फॉर ऑल। ठीक है, दो चीज़ां पढ़ांगे, देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल। क्लीयर? इन्हां दे साइन की है? देयर एग्जिस्ट का साइन हुंदा गा पुठी ई। ठीक है, उल्टी ई जिन्हों आपां पा दी उल्टा ई करके पाया होया। तो फॉर ऑल का साइन हुंदा है उल्टी ए नूं जदों आपां उल्टा करके पा दिंदे आ, दैट इज़ द साइन ऑफ लाइक दिस। उल्टा ए करके पा दिए तो दिस इज़ द साइन ऑफ फॉर ऑल। ठीक है, एंड जदों ई नूं आपां उल्टा करके पा दिंदे हैगे, ਇਹਦਾ मतलब हुंदा अपने कोले देयर एग्जिस्ट। क्लीयर? ये दो ਜਿਹੜੇ साइन है ये तुसी याद रखने हैं। क्वांटिफायर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ दो चीज़ों बारे पढ़ांगे कि क्वांटिफायर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर बारे पहला मैं तुहानूं दसांगी कि इफ पी एन इज़ ए प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन का मतलब की है, जिमें तुहानूं स्टार्टिंग च ही दस्सिया सीगा, जिमें कोई भी तुहानूं स्टेटमेंट गिवन हैगी। प्रोपोजिशन इज़ बी एनी स्टेटमेंट ओवर यू बी यूनीवर्सल सैट। यू की है तुहाडा कोई भी यूनीवर्सल सैट हो सकता है। पी एन तुहाडे कोले कोई भी प्रोपोजिशन है, स्टेटमेंट है विद टी पी एन नॉट इक्वल टू 5। विद टी पी एन नॉट इक्वल टू 5 मीनस की है यूनीवर्स दे विच कोई ना कोई स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है नॉट इक्वल टू 5। मतलब ये की है इत्थे खाली नहीं है, घट्टो घट्ट एक स्टेटमेंट तो वन घट्टो घट्ट एक स्टेटमेंट तो उत्थे अजिही एग्जिस्ट करती है। दैन वी से देयर एग्जिस्ट एन इन यू सच दैट पी एन इज़ ट्रू। कि जिहड़ी भी अपनी जिहड़ी स्टेटमेंट है वो की है ट्रू है। ਉਹਦੇ वास्ते मीन जो भी अपनी सपोजिशन जो भी आप मीनस रिजल्ट लैके चल रहे हैं कि मीनस उत्थे घट्टो घट्ट एक अजिही स्टेटमेंट है जिहदे वास्ते अपना जिहड़ा रिजल्ट है वो की कर रहा यूनीवर्स दे विच ट्रू हो रहा है। तो आप की कह दिंदे हैगे मीनस नॉट इक्वल टू 5। टी का मतलब की है ट्रू, पी एन का मतलब की अपने को प्रोपोजिशन कि मीनस घट्टो घट्ट एक अजिही स्टेटमेंट जरूर हैगी जिहदे वास्ते कि अपना रिजल्ट जो भी आप रिजल्ट लैके चलांगे मीनस वो की करदा यूनीवर्स दे विच ट्रू करदा है। नॉट इक्वल टू 5 का मतलब कि खाली नहीं हैगा रिजल्ट, एवं हवा दे विच नहीं हैगा। नहीं, घट्टो घट्ट एक स्टेटमेंट तो अजिही हैगी जिहदे वास्ते अपने को रिजल्ट की है ट्रू हैगा। दैन दिस रिजल्ट इज़ ट्रू तो उन्होंने आप की कह दें एग्जिस्टेंशियल कि वो एग्जिस्ट कर रहा, वो रिजल्ट की एग्जिस्ट करता है। घट्टो घट्ट एक स्टेटमेंट तो अजिही हैगी है जिहदे करके कि रिजल्ट एग्जिस्ट करता है। तो उन्होंने आप की कहने एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर कहने। वी एब्रीवेट दिस सेंटेंस, इनू आप लिखते किस तरह देयर एग्जिस्ट। तो दसिया ना ये साइन किया कि देयर एग्जिस्ट एन, उत्थे एक अजिही स्टेटमेंट की एग्जिस्ट करती है। देयर एग्जिस्ट एन, इनू लिखांगे एन पी एन इस तरह है। देयर एग्जिस्ट इज़ नोन एज, इनू की कहा जाता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर किया जाता है। इट इज़ क्लीयर दैट इफ पी एन इज़ ए प्रोपोजिशन ओवर ए यूनीवर्स यू, यूनीवर्सल सैट है यू, इट्स ट्रुथ सैट अपने को लेके बन जाएगा टी पी एन इज़ ए सबसैट ऑफ यू। एदा की होएगा सबसैट होएगा। हुण जिवें इहदे विच आपां लाइए देयर एग्जिस्ट के। ठीक है, देयर एग्जिस्ट के आ ब्रैकेट च की है नीचे छोटा जिहा देखो नीचे जैड पाया होया है। वेयर के की है कोई जैड है। जैड की हुंदा तुहानूं दस्सिया होया है जैड बी एनी इंटीजर। इंटीजरस वास्ते देखो आपां की यूज़ करते हुन्ने हैं, इंटीजर वास्ते आपां
ਸ਼ੋਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਜਰਸ ਨੂੰ Z ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇੰਟੀਜਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇੰਟੀਜਰਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, -ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੂ +ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੀਜਰਸ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਸੈੱਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਉੱਥੇ ਦੇਅਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕੇ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਟੀਜਰ Z ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੀਨਸ Z ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ 5K = 100 ਬਣ ਜੇ। ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ K ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵੈਲਿਊ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 100 ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ K ਨੂੰ 20 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ, K ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ K ਨੂੰ 20 ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਦਈਏ, ਜਿਵੇਂ K ਨੂੰ ਆਪਾਂ 20 ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, 20 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 100 ਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਅਰ 20 ਇਜ਼ ਦਾ ਇੰਟੀਜਰ, 20 ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੰਟੀਜਰ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਟੀਜਰ K such that 100 is a multiple of 5, that this is true। ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟਰੂ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਫਾਇਰ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। ਮੀਨਸ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੀਨਸ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ ਟਰੂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਅਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ ਟਰੂ ਹੈ। ਬਟ ਕੁਛ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਅਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਦੇਅਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ X, ਵੇਅਰ X ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ Q ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਵਾਸਤੇ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Q ਕੀ ਹੈ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੈਟ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ X ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ x² -3 = 0 ਹੋ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। ਮੀਨਸ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ X such that x² = 3। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ x ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ x ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜੇ 3 ਆ ਜੇ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਨ ਮਾਰਤੀ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਦੇਅਰ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ X that belongs to this rational number। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟਰੂ ਹੋ ਜੇ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਫਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫੋਰ ਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫੋਰ ਆਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜੇ Pn ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਓਵਰ U ਵਿਦ TPN = U। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, TPN = U। ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ TPN ≠ 5। ਮੀਨਸ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੈੱਟ ਹੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਫੋਰ ਆਲ X, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ X ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਟਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਫੋਰ ਆਲ X TPN = U, then we say for all n in U Pn is true। ਮੀਨਸ X ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਟਰੂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ Pn is true। we abbreviate this as for every n, for all n ਜਾਂ for every n Pn is true। for every is known as a universal quantifier। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕੁਆਂਟੀਫਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕੁਆਂਟੀਫਾਇਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮੀਨਸ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਫੋਰ ਆਲ X। ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੇਸ ਦੈਟ Px ਇਜ਼ ਹੋਲਡ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ
कुछ होर एग्जाम्पल्स इत्थे लिखी हुई हैं बेटा, तुसी रीड कर सकते होंगे। ठीक है, उस तो बाद आ जाता अपने कोले नगेशन। नगेशन ऑफ द क्वांटिफाइड प्रोपोजिशन। नगेशन जो तुसी इत्थे लिखना है, आ तुहाडा नगेशन का साइन हुंदा है। नगेशन तुसी जिहड़ा हैगा पा देना है जो तुसी नगेशन ऑफ फॉर ऑल लिखना है। ठीक है, नगेशन ऑफ फॉर ऑल जिहड़ा हुंदा है ये किहदे इक्विवेलेंट होएगा, देयर एग्जिस्ट नगेशन ऑफ पी एन। ठीक है, देयर एग्जिस्ट मीनस उत्थे देयर एग्जिस्ट एक भी नहीं एग्जिस्ट करती, ਇਹਦਾ मतलब की होएगा इन सिंपल वर्ड्स नगेशन ऑफ एन ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ एक मिनट बेटा आसी negation of quantified proposition, then the universal and the existential. In simple word, negation of an existential quantified proposition is a universal quantified proposition ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ negation of universal quantified proposition existential quantified means ਇਹ ਉਲਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ universal quantified ਦਾ negation ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਫਾਈਡ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਨੈਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਫਾਈਡ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਫਾਈਡ ਦਾ ਨੈਗੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕੁਆਂਟੀਫਾਈਡ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਜਸਟ ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇਕੁਇਵੈਲੈਂਟ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨੈਸਟਡ ਕੁਆਂਟੀਫਾਇਰ ਦੀ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਟੂ ਕੁਆਂਟੀਫਾਇਰਸ ਆਰ ਨੈਸਟਡ। ਦੋ ਕੁਆਂਟੀਫਾਇਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਨੈਸਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਫ ਵਨ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਦ ਸਕੋਪ ਆਫ ਦ ਅਦਰ। ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਕੁਆਂਟੀਫਾਇਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਕੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੋਣ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਫॉर ਐਵਰੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਏ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਲਾਰਜਰ ਦੈਨ ਇਟ। ਮੀਨਸ ਹਰੇਕ ਨੰਬਰ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੰਬਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨੰਬਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ। ਮੀਨਸ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਤਾਈਓ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੂਗਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ। ਇਫ ਵਨ ਇਜ਼ ਵਿਦਿਨ ਦ ਸਕੋਪ ਆਫ ਦ ਅਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੂਗਾ ਤਾਈਓ ਦੂਜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਪਾਊਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਪਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਫॉर ਐਵਰੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਏ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਲਾਰਜਰ ਦੈਨ ਇਟ। ਹੁਣ ਜੋ ਲਾਰਜਰ ਤਾਂ ਤਾਈਓ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਈਓ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਸਕਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫॉर ਐਵਰੀ ਐਕਸ ਦੇਅਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਵਾਈ, ਵਾਈ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਐਕਸ ਜਾਂ ਲਾਰਜਰ ਦੈਨ ਐਕਸ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਮੀਨਸ ਦੋ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਨੈਸਟਡ ਕੁਆਂਟੀਫਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਸ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਫ ਵਨ ਇਜ਼ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਸਕੋਪ ਆਫ ਦਾ ਅਦਰ। ਕਲੀਅਰ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਕੁਛ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜਿਵੇਂ ਫॉर ਐਵਰੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਐਕਸ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਵਾਈ, if x is positive and y is negative then xy is negative। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਜੇ x ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਊਗਾ y ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ x ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਸਮ ਆਫ ਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਇਨਟੂ ਯੂਅਰ ਓਨ ਵਰਡਸ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨਾ ਆਪਦੇ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਕੇਟ ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਔਰ ਫਾਲਸ, ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਇੱਕ ਟਰੂ ਹੈ ਕਿ ਫਾਲਸ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਟੌਪਿਕ ਦੀ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਅਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਈਨ ਕੀ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਦੇਅਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਦਾ ਇਹ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਦੇਅਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਯੂ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂ ਹੈ। ਜ਼ੈਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੰਟੀਜਰਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। 4u² - 9 = 0 ਬਣ ਜੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ। 4u² - 9 = 0। 9 ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੈ ਗਏ।
4 ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਡਿਵਾਈਡ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਯੂ ਸਕੇਅਰ ਹੈ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਡਰਰੂਟ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਡਰਰੂਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 9 ਦਾ ਅੰਡਰਰੂਟ 3 ਹੁੰਦਾ, 4 ਦਾ ਅੰਡਰਰੂਟ 2 ਹੁੰਦਾ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਓ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਿਚ ਆਰ ਨੋਟ ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 3/2 ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹੋਲ ਨੰਬਰ 1 2 3 ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਬਣੇ। ਜਦ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੈਡ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਜ਼ ਏ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਾਲਸ, ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਫਾਲਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਯੂਜ਼ ਕੁਆਂਟੀਫਾਇਰ ਟੂ ਸੇ ਦੈਟ √3 ਇਜ਼ ਨੋਟ ਏ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ √3 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਆਂਟੀਫਾਇਰ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਫਾਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਨਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਨਗੇਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਦੇਅਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨੋ ਪਾਤਾ ਨਾ, ਨੋ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੂਰੇ ਨਗੇਸ਼ਨ ਪਾਤਾ। ਦੇਅਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਐਕਸ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪਾਤਾ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੁਆਂਟੀਫਾਇਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਛ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੋਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੁਆਂਟੀਫਾਇਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨੋਟ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਗੇਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਦੇਅਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰ ਆਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਓਵਰ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਆਫ ਬੁੱਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੁਛ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸ ਆਫ ਬੁੱਕਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਡਿਫਾਈਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ। BX ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ X ਹੈਜ਼ ਬਲੂ ਕਵਰ, ਕਿ X ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਬਲੂ ਕਵਰ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਹੈਗੀਆਂ। MX ਕੀ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ X ਇਜ਼ ਅ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਬੁੱਕ, X ਕੀ ਹੈ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ। UX ਕਹਿੰਦਾ X ਇਜ਼ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਇਨ ਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ, X ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ 'ਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ RXY ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਦਾ ਬਿਬਲੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆਫ X ਇਨਕਲੂਡਸ Y, ਜਿਹੜੀ X ਦੀ ਬਿਬਲੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆ ਉਹ Y ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਇਨਟੂ ਵਰਡਸ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਆਂਟੀਫਾਇਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਡਸ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਵਰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਂਟੀਫਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ। ਓਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਸ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲੈਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚਾਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਲਿਖ ਲਈਆਂ। BX ਕੀ ਹੈਗਾ ਬਲੂ ਕਵਰ, MX ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਬੁੱਕ, UX ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ RXY ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਿਬਲੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆਫ X ਇਨਕਲੂਡਸ Y। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਾਈਨ ਕਾਹਦਾ ਦੇਅਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ, ਦੇਅਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ। ਮੀਨਸ ਦੇਅਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ MX ਕੀ ਸੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਬੁੱਕ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਬੁੱਕ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੋਟ ਨਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਨੋਟ। BX ਕੀ ਹੈ ਬਲੂ ਕਵਰ, ਮੀਨਸ ਬਲੂ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਮੈਥ ਦੀ ਬੁੱਕ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਨੋਟ ਬਲੂ ਕਵਰ। ਈਜ਼ਲੀ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਦੇਅਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਨ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਦੇਅਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਬੁੱਕ ਵਿਚ ਹੈਵ ਨੋਟ ਬਲੂ ਕਵਰ। ਈਜ਼ਲੀ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਬੁੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆ ਕੀ ਹੈ ਸਾਈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਰ ਆਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਫੋਰ ਆਲ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਬੁੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਇਨ, ਦੇਖੋ UX ਦਾ MX ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਬੁੱਕ, UX ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਇਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ।
ठीक है। फॉर सारियां, फॉर ऑल सारियां बुक्स जे कादियां बुक्स, मैथमैटिक बुक्स, ਕਿਹੜੀਆਂ मैथमैटिक बुक्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ हैज़ ब्लू कवर। एवरी मैथमेटिक बुक दैट इज़ पब्लिश्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ ब्लू कवर। ईजिली बन गया ना, बहुत ईजिली बन जाएगा, थोड़ी प्रैक्टिस की लोड़ है। उस तो बाद देयर एग्जिस्ट दा साइन है, नगेशन पाया, ब्लू कवर है, ईजिली पता लग ही रहा। देयर एग्जिस्ट नो ए बुक हुज कवर इज़, क्योंकि एक देयर एग्जिस्ट च तुहानूं दस्सिया जी घट्टो घट्ट एक बुक होनी चाहिए, तो देयर एग्जिस्ट अ बुक जिहदा ब्लू कवर नहीं हैगा, हुज कवर इज़ नॉट ब्लू। तो उस तो बाद देयर एग्जिस्ट वाई आ गया अपने कोले। देयर एग्जिस्ट वाई फॉर एवरी एक्स एम एक्स अप्रोचेस आर एक्स वाई, ये चीज़ आ गई। ये थोड़ा जिहा कॉम्प्लीकेटेड है, इनू समझण दी तुहानूं लोड़ है। इहदे विच की हैगा, देखो आर एक्स वाई का मतलब की सीगा, बिबलियोग्राफी ऑफ एक्स इनकलूड्स वाई, ठीक है। मीनस उत्थे की है कि कुछ एग्जिस्ट कर रहे हैं फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल मैथमैटिक्स बुक्स की एग्जिस्ट कर रहे हैं। मीनस याद रखना है, बिबलियोग्राफी ऑफ एक्स की इनकलूड कर रही है, वाई इनकलूड कर रही हैगी। उत्थे की एग्जिस्ट कर रही हैगी, देयर एग्जिस्ट बुक एग्जिस्ट कर रही है दैट अपीयर्स इन द बिबलियोग्राफी ऑफ एवरी मैथमेटिक्स बुक। क्लियर। देयर एग्जिस्ट अ बुक दैट अपीयर इन द बिबलियोग्राफी, इनू ना पिछे तो शुरू करियो। देयर एग्जिस्ट वाई, ठीक है, देयर एग्जिस्ट वाई बुक एग्जिस्ट कर रही है दैट अपीयर इन द बिबलियोग्राफी, दैट अपीयर इन द देयर एग्जिस्ट अ बुक दैट अपीयर इन द बिबलियोग्राफी ऑफ एवरी मैथमैटिक्स बुक। ओके, ये चीज़ हैगी। हरेक मीनस फॉर एवरी एक्स जो एम एक्स नाल जोड़ना है, देयर एग्जिस्ट वाई जो इनू आर एक्स वाई नाल तुसी जोड़ना है कि उत्थे बुक एग्जिस्ट करती है दैट अपीयर इन द बिबलियोग्राफी ऑफ एवरी मैथमैटिक्स बुक। ओके, उस तो बाद तुसी करना इन्हों क्वांटिफायर्स च चेंज करना है कि एवरी बुक विद ब्लू कवर इज़ ए मैथमैटिक्स बुक, तो फॉर एवरी का साइन आ जाएगा, फॉर एवरी बुक बुक विद ब्लू कवर है इज़ अ मैथमैटिक्स अप्रोचेस का साइन आ जाएगा तुहाडा। ओके, देयर आर मैथमैटिक्स बुक्स दैट आर पब्लिश्ड आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट, देयर एग्जिस्ट मैथमैटिक बुक्स दैट आर आउटसाइड द, आउटसाइड पाया था नगेशन पाता आपने, ठीक है, मतलब यूनाइटेड स्टेट से नहीं एग्जिस्ट नहीं पब्लिश हुई है तो नगेशन का साइन पा दिता आपने। नॉट ऑल बुक्स हैव बिबलियोग्राफीज, तो देयर एग्जिस्ट फॉर एवरी वाई, अपन पता नॉट आर एक्स वाई उत्थे नहीं, मतलब बिबलियोग्राफी नहीं एग्जिस्ट कर दी है इस करके। क्लीयर बेटा। उस बाद अगे कुछ होर इदा दी 4th 5th एग्जाम्पल दी है, तो इस दे नाल वो तुसी बेटा कर लेना। सैकेंड ई एक्सरसाइज